الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. میرے معزز دوستو، آج 3 فروری 2024 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں ضلع مظفر گڑھ تحصیل جتوئی میں مرکزی عیدگاہ کے اندر عظمت قرآن کریم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شریک ہوں. میرے دوستو، میرے عزیزم محمد جنید اور محمد ارسلان، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان حضرات کے واسطے سے ترتیب کے اعتبار سے ہم نے 14 فروری کو یہاں حاضری دینی تھی، لیکن ماشاءاللہ اہل حق کی جماعت جمعیت علماء اسلام اور ان کا نمائندگی کے طور پہ مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ کا انتخابی میدان میں قدم رکھنا، اس کے لیے ہم نے چاہا کہ ہم ایک تیر سے 2 شکار کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی عظمت قرآن پر بھی بات ہوگی اور جمعیت علماء اسلام انتخابی نشان کتاب پر مہر لگانے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. آج ماشاءاللہ یہ 28-30 خوش نصیب نونہالان امت موجود ہیں جنہوں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے قرآن کریم کو یاد کیا ہے اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں سنبھال کے رکھا ہے. اصل مبارکباد کے مستحق یہ ہیں اور پھر مبارکباد کے مستحق ان کے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب کے حفظ کے لیے منتخب کیا، اور پھر اسی طرح مبارکباد کے مستحق ان کے اساتذہ ہیں جنہوں نے اوقات نکالے، اہتمام کے ساتھ ان کو اللہ کا قرآن پڑھایا. میرے دوستوں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. ہم قرآن کریم یاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم مولوی ایک طرف سے تو کہتے ہو کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ایک طرف تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا، جیسے قرآن اترا ہے ویسے قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے گا، جیسے قرآن اترا ہے ویسے قرآن قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رہے گا، اس میں کسی زبر زیر کی تبدیلی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے، بلکہ ہم اس پر دلائل بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر بات یہی ہے کہ نہ قرآن بدلا جائے گا، نہ قرآن میں تبدل تغیر ہو سکتا ہے، نہ قرآن کریم ضائع ہو سکتا ہے، تو پھر مدرسے کیوں بناتے ہو، مساجد میں کلاسز کیوں لگاتے ہو، حافظ قرآن کیوں بناتے ہو، قاری قرآن کیوں بناتے ہو؟
आलिम कुरान क्यों बनाते हो? तुम तो कहते हो कुरान याद करेगा बच्चा, तो फिर फायदा, हिफाजत तो अल्लाह ने करनी थी, बच्चे ने तो नहीं करनी। हिफाजत तो अल्लाह ने करनी थी, मदरसे ने तो नहीं करनी। हिफाजत तो अल्लाह ने करनी थी, हाफिज ने तो नहीं करनी। जब हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की, ये मामला अल्लाह का, तो हिफाजत भी अल्लाह करेंगे। हमें मदरसा बनाने की जरूरत क्या है? हमें किस बुनियाद पर हुफ्फाज की लाइन को खड़ा करने का एहतमाम करना चाहिए? मैं ऐसे लिबरल्स को जवाब देते हुए कहता हूं, तुम्हारा एतराज तस्वीर का एक रुख देखने पे है। मैं आपके सामने ये घड़ी पहने हुए हूँ, कोई घड़ी को इस साइड से देखेगा, वो कहेगा टाइम नजर नहीं आ रहा, वो इस साइड से देखेगा, कहेगा टाइम नजर आ रहा है। तो तस्वीर को दोनों रुख से देखते हैं, फिर बात समझ आती है। आपने तस्वीर का एक रुख पेश किया है कि तुम कहते हो हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी, हाफिज न बनाओ, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, हाफिज बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अच्छा, अगर ये बात है तो कुरान करीम ने बहुत सी हिफाजतें और भी बताई हैं। मसलन रब बताते हैं रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरी है, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। रब का कुरान ऐलान करता है ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। ऐ लोगों, अगर तुम अपने बच्चों को इसलिए मारते हो कि इन्हें खिलाएंगे कहां से, इन्हें खिलाएंगे कहां से, इनका मदावा कहां से होगा, इन पे खर्च कहां से होगा, फरमाया जी नहीं, डोंट वरी, तुम्हें बेफिक्र होना चाहिए। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम बड़ों को भी रिज़्क़ देते हैं। रब ने फरमाया हम छोटों को भी रिज़्क़ देते हैं, तो मैंने कहा रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। रब कुरान में फरमाते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ की जिम्मेदारी में बेहतरीन रिज़्क़ मेरे अल्लाह ने देना है। रब कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रब करीम की ताकत भी है, अल्लाह की हिकमत भी है। अल्लाह अपनी तो हिम्मत के मुताबिक रिज़्क़ देने पे कादिर है, और रब का नाम रज़्ज़ाक़ है। कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा फिर मुझे बताओ, तुम्हें हाफिज़ कुरान पे एतराज नजर आता है, तुम्हें दुकानों पे एतराज क्यों नजर नहीं आता, मार्केट पे एतराज क्यों नजर नहीं आता, तिजारत पे एतराज क्यों नजर नहीं आता, बिजनेसमैन पे एतराज क्यों नजर नहीं आता? और कोई दुकान खोले तो उसे को शटर को बंद कर वो तिजारत करे, तुमको तिजारत छोड़ दे, वो कारोबार करे, तुमको कारोबार छोड़ दे। क्यों? वे कारोबार करते हो रिज़्क़ कमाने के लिए, दुकानें खोलते हो रिज़्क़ कमाने के लिए, और बिजनेस करते हो रिज़्क़ के हुसूल के लिए, और इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने करनी है। रिज़्क़ दुकान ने नहीं देना, रिज़्क़ बाजार ने नहीं देना, रिज़्क़ कारोबार ने नहीं देना, रिज़्क़ बिजनेस ने नहीं देना, रिज़्क़ रज़्ज़ाक़ ने देना है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। हम इबादुर रज़्ज़ाक़ हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह कुत्ते और खंजीर को भी बगैर मेहनत के रिज़्क़ देता है, और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें भी अल्लाह बगैर मेहनत के रिज़्क़ देगा। लेकिन सब कहते हैं जी नहीं, दुकान खोलनी होगी, मार्केट खोलनी होगी, तिजारत करनी होगी, बिजनेसमैनी करनी होगी। भाई वजह क्या है? जिम्मेदारी तो अल्लाह की है। वो कहते हैं अल्लाह ने अकल दिया है, हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम खून पसीना बहाएंगे, हमारी कोशिश होगी, आपकी अता होगी, हमारी मेहनत होगी, अल्लाह की देन होगी। हम दुकान खोलेंगे, हम ग्राहक को मुतवज्जे करेगा, वो खरीदने आएगा, हम बेचने देंगे, फिर ये कारोबार का मामला होगा। मुबादलतुल माल बिल माल बित्तराज़ी, हम एक दूसरे को रज़ामंदी से तिजारत में खरीदो फरोख्त करेंगे, बयो-ओ-शिरात करेंगे, हमें रिज़्क़ हलाल मिलेगा। जिम्मेदारी अल्लाह की पूरी होगी। और मजदूर कहता है मैं सुबह दिहाड़ी पे जाऊंगा, शाम तक दिहाड़ी करूंगा, जिम्मेदारी अल्लाह की पूरी होगी। और मिस्त्री कहता है मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं अड्डे पे जाऊंगा, मैं चुराई करूंगा, मैं दीवारें बनाऊंगा, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं तामीरात करूंगा, तब जाकर जिम्मेदारी अल्लाह की पूरी होगी। और ताजिर कहता है मैं सुबह से शाम तक अस्वाक में जाके, बाजारों में जाके, मंडियों में जाके, दुकानों में जाके लोगों को कारोबार पे मुतवज्जे करूंगा, सेल में नहीं करूंगा, बिजनेस में नहीं करूंगा, तिजारत करूंगा,
نبی نے قرآن حفظ کیوں کیا؟ حفاظت اللہ کرے گا، اور حفظ کے وقت ذمہ داری اللہ نے لی تھی. تو نے دکان کھولی اور حفظ کے وقت بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ہم نے مدرسہ کھولا ہے، اساتذہ بیٹھے ہیں، معلمین بیٹھے ہیں، مدرسین بیٹھے ہیں، متعلمین بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، تلامذہ بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں. والدین نے اپنا بچہ پڑھنے کے لیے پیش کیا ہے، مالدار نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قبول کرنے کے لیے پیش کیا ہے، اور محتمم نے مدرسے کی زمین پیش کی ہے، استاد نے اپنا وقت پیش کیا ہے. یہ حفظ کرائے گا، وہ حفظ کرے گا، یہ مال لگائے گا، وہ احترام کرے گا. جب یہ حافظ بنے گا، حفظ یہ کرے گا، ذمہ داری اللہ کی پوری ہو رہی ہے. تمہیں تجارت میں تو ذمہ داری ہے، خدا دیکھنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. تمہیں مارکیٹس کھولنے پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تمہیں تجارت و سیل مینی اور بزنس مینی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مولوی کیوں کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ حافظ کیوں بناتے ہو، وجہ یہ ہے کہ عالم کیوں بناتے ہو، وجہ یہ ہے کہ مومن احترام میں اور استاذی میں پڑھاتا کیوں ہے. اے خدا کے بندے، میرے پاک نبی ہے قرآن اترا، میرے پاک نبی نے فرمایا فَلَا تُعَلِّمُ النَّاسَ وَعَلِّمُوهَا. اے لوگوں پڑھو قرآن، اے لوگوں پڑھو قرآن. اور میرے پاک نبی نے فرمایا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. اے بہتر بندہ بتاؤ اس قاری کو دیکھو، بہتر بندہ بتاؤ اس عالم کو دیکھو. اور میرے پاک نبی نے اس کو بہتر قرار دیا ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھتا. سبحان اللہ. تکبیر. شان محمد مصطفیٰ زندہ باد. عظمت قرآن زندہ باد. عظمت مدارس دینیہ زندہ باد. اور سنیں، میں لبرلز کے دماغوں پہ ہے کہ جب دین کی باری آئے تو اعتراض ہوتا ہے. حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، اور بھائی اللہ حفاظت کرے گا، لیکن ہماری خوش قسمتی کے ہماری اولاد کے ذریعے کر رہا ہے. خدا کے بندے، نماز تو پڑھی جائے گی، بغیر صف کے بھی پڑھ لیں گے ہم، کیا پرابلم ہے؟ بغیر مسجد کے بھی پڑھ لیں گے، مسجد نہیں ہوگی تو پاک زمین پر مصلی بچھا کے پڑھیں گے. لیکن خوش قسمتی اس زمین دینے والے کی جو زمین لے کر دے رہا، خوش قسمتی اس مال والے کی جو صف لے کر دے رہا کہ پڑھی تو ویسے جائے گی، چلو میرا مال استعمال ہو جائے. قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، وہ تو ویسے بھی کرے گا. ان کے ماں باپ نے سوچا چلو ہماری اولاد استعمال ہو جائے. اور سنو، آج اسکول کی تعلیم پڑھاتے ہو، کالجز میں بھیجتے ہو، یونیورسٹیز لیول تک جاتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب بات مدرسے کی آئی، بات دینداروں کی آئے، بات اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کی آئے، تو اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کفر سے متاثر ہونے کی دلیل ہے، شدت سے متاثر ہونے کی دلیل ہے، اور دین سے بیزار طبقے سے متاثر ہونے کی دلیل ہے. بھائیو، ہم نے دنیا بھی پڑھی ہے، اسکول بھی پڑھا ہے، کالجز بھی پڑھے ہیں، یونیورسٹیز بھی پڑھے ہیں، اور اس لیے پڑھے ہیں تاکہ دنیا بہتر ہو. اور ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، نبی کا فرمان بھی پڑھا ہے، صحابہ اہل بیت کے علوم بھی پڑھے ہیں تاکہ دنیا بھی بہتر ہو، قبر بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے وفی الآخرت حسنہ پڑھتے ہیں یا وقنا عذاب النار پڑھ لیتے ہیں ڈائریکٹ؟ نہیں، وفی الآخرت حسنہ. یہ وفی الآخرت حسنہ کیا ہے؟ علماء کے پاس آ کے کبھی ترجمہ پوچھ لو کہ حضرت وفی الآخرت حسنہ کا ٹرانسلیٹ کر دیں. اجی مطلب، میننگ، مراد، تفسیر، تشریح، وضاحت نہیں دیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سب کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا کی زندگی بہتر بنے، وفی الآخرت حسنہ، ہماری آخرت کی زندگی بہتر بنے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. پتہ چلا دنیا کی بہتری کے لیے جاتے ہو دنیا کے اداروں میں، اور دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے آؤ اللہ کے قرآن پڑھنے کی جگہ نبی کے فرمان. ہم اپنی اولاد کو بھیجیں. اور میں نے بڑی جگہوں میں جا کے دیکھا ہے
کہ کوئی کسی کے گھر جائے تو پوچھتے ہیں بھائی آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے، 6ٹھی میں ہے، 7ویں میں ہے، 10ویں میں ہے، 8ویں میں ہے، 9ویں میں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ گھر جا کے پوچھے اچھا 9ویں کلاس تو پڑھ رہا ہے، کون سا پارہ حفظ کر رہا ہے، ہاں اجی کس پارے پر اس کا قرآن کا ختم چل رہا ہے. نہیں وہ کو پتہ بھی پڑھا مائیں بھی کونی ایندے کل پوچھا تو میڈے کل پوچھ ہے گو کو ملی گو بھیڑی ہو تو سنی ہو. کیا پتہ جب میں نے قرآن نہیں پڑھا میں دوسرے سے کیا پوچھوں. حق تو یہ تھا کہ ہم جاتے تو اس سے بھی پوچھتے. آج ہم الچٹو من الڈگر کے مصداق بنے پھرتے ہیں، دین کے معاملے میں ٹکے کا علم نہیں ہوتا، اور بات سنیں تو جو باتیں کرنے علماء پہ بیٹھیں گے لگے گا اس سے بڑا کوئی مفتی تقی عثمانی بھی نہیں آ سکتا. ایکو تو اندے پیو کو لی زیادہ معلومات ہیں. بھائیو ہمیں دین کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور دین کے بارے میں اپنی اولادوں کو وقف کرنا چاہیے. اور سنیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اے جرے 30 بال بیٹھے نا انہاں دے پیو مان ال پیٹ کوئی نہیں لگا ہوا، ان کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو پیسے نہیں چاہیے، تو ان کے ماں باپ نے انہیں یہاں پڑھنے کیوں بھیجا ہے. سنیں ان کے ماں باپ کے دل میں ایک خواہش ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. یہ جو استاد بیٹھے ہیں مدرسے کے، یہ کسی جگہ کاروبار کرنے جائیں اللہ نے علماء کو عقل دی ہے، بہترین بزنس مین بنیں گے. انہوں کو کیڑی لوڑ ہے وہ کو چھوڑ کے مسجد بیٹھے، کیا ضرورت ہے؟ یہ جا نہیں سکتے. وجہ ان کے دل میں بھی ایک خواہش ہے جو ان کے حافظ قرآن کے ماں باپ کے دل میں خواہش ہے. وجہ ایک ہی وجہ ہے، ان کو پتا ہے کہ میرے نبی نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پاک ہم تک پہنچایا ہے، اس پر میرے نبی کی جوانی لگی ہے، میرے نبی کی قربانی لگی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون لگا ہے اس پر، اور ہم تک قرآن پہنچایا. حضور نے اتنی قربانی دی، صحابہ نے دی، اہل بیت نے دی، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو پیش کرنا چاہیے. ان کے ماں باپ کے دل کی خواہش ہے اور یہ کہتے ہیں ہمیں اپنے وقت کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ کل قیامت میں حضور پاک کا سامنا کر سکیں. اجی ہکا گا ایک ہی وجہ ہے میرے دوستوں، ورنہ بزنس مینی میں مولوی بیٹھے نا مجال کے کوئی دوسرا اس سے زیادہ عقل مندی میں بزنس مینی کر کے دکھائے. ہم اس بزنس مین کے مقلد ہیں جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اس درجے کا، اس پائے کا بزنس مین بندہ اس دنوں میں ڈھونڈ کے دکھاؤ. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے جو امام اعظم کی سیاسی زندگی کی کتاب لکھی ہے، امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. میں علماء سے کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی رحمہ اللہ، یہ مولانا مناظر حسن گیلانی شیخ الہند کے علوم کے وارث ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ امام صاحب کا کاروبار کتنا تھا. وہ کہتے ہیں امام صاحب نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹکر دی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے جبر کا اور ان کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ مالی طور پہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے برج الٹ کر دیتے. اس کو رب نے اتنے، ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ امام صاحب کو لالچ دینے کے لیے 1000 اشرفی دی. 1000 اشرفی، پتہ ہے 1 اشرفی سونے کی ہوتی ہے، 20 اشرفیاں ہونا بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے کیونکہ 7.5 تولہ سونا وزن 20 دینار اور 20 اشرفیوں کا ہے. امام صاحب کو 1000 اشرفی دی اور ہر کے اوپر ایک نشانی لگائی اور اس پر سرکاری مہر لگائی کہ جس وقت یہ چلائے گا ہمیں پتہ چلے گا ابو حنیفہ نے مال چلانا شروع کر دیا ہے. بعد میں جب بات نہیں مانے گا ہم کہیں گے صاحب کو زیادہ انعام بلا دے، ہمیں ہماری چیز واپس کر، تو شرمندگی سے ہمارا ساتھ دے گا. کہتے امام صاحب کو اس نے دی، امام صاحب نے نہیں لی، انہوں نے زور زبر سے دی. امام صاحب نے جا کے گھر میں رکھ دی. امام صاحب کو مال کی فراوانی تھی تو کچھ عرصے کے بعد وہ پوچھتا رہا بڑے دکانداروں سے، فلاں نمبر والے پیسے چلے، فلاں نمبر والے سکے چلے؟ وہ کہے جی نہیں. وہ کہ اچھا یہ مطلب ہے کہ شہر تو بہروان کے چلائے، اس کا مطلب ہے کسی اور شہر میں جا کے اس نے مال خرچ کیا. کچھ عرصے کے بعد 2 نمبر ڈیمانڈ کی. امام صاحب نے کہا جی نہیں، خوددار آدمی ہوں، میرے باپ نے علی المرتضیٰ کی زبان سے گھٹی لی ہے، یہ مجھ سے نہ سوچنا ابو حنیفہ تم کاسا لیس تمہارا بنے گا نہیں، ہم آپ کی اس آفر کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا
हमारा माल खा के हमारे सामने बात है, लाओ वही हमारे सिक्के जो हमने तुम्हें 1000 दिया था। इमाम साहब ने घर से उठवाया और यूं उसको मिट्टी से झाड़ा, कपड़े से साफ करके वही सिक्का बंद मोहर जाके उसके पास फेंक दी, कहा ये ले अपना माल। अकल में दंग रह गया कि इतना माल जो आज के दौर का बिलियन ऑफ द डॉलर बनता है, करोड़ों रुपए का माल बनता है, कहा ये बंदा इस तरह मुझे वापस कर रहा है। ये है उस आलिम दीन की बिजनेस मैनिंग, ये है उसके माल और दौलत का मामला। तो मैंने कहा इन उलमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अकल में, ना शक्ल में, ना हैत में, ना काम में। ये बिजनेस मैनिंग में बैठे, इनसे बड़ा इमाम कोई ना हो तिजारत का, तो हम तो कर सकते हैं। तो किस बुनियाद पर छोड़ा है? एक ही वजह है कि भाई हम दुनिया को जरूरत जितना करेंगे, आखिरत को मंजिल मकसूद बनाएंगे। तो जो हुजूर के सीने में तड़प उठी थी, अल्लाह तेरा कलाम अगली नस्लों तक पहुंचे, तेरा कुरान अगली नस्लों तक पहुंचे, तेरा दीन अगली नस्लों तक पहुंचे, अल्लाह तेरी शरीयत अगली नस्लों तक पहुंचे। हुजूर की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वालिदैन बच्चों को भेज रहे हैं, मालदार माल दे रहे हैं, असातिज़ा अपने औकात दे रहे हैं। एक ही मेरे दोस्तों, एक ही वजह है। और सुने मैं एक जुमला कहता हूं, लोग कहते हैं मदरसे नहीं है, मौलवियों ने पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं। और खुदा के बंदे कभी मदरसे का विजिट करके देखो, जिस बोरिये पे बैठ के पूरा दिन पढ़ते हैं, रात को वही बोरिया इनका बिस्तर हुआ करता है। दाल खा के पढ़ते हैं। हमारे मदरसों में तो दाल इतनी पतली बना के देते थे कि कभी कभी मजाक में तलबा असातिज़ा से पूछते पर्ची लिखकर कि उस्ताद जी अगर मदरसे की इस दाल से वुजू कर लिया जाए तो वुजू जायज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मजाक के हद तक के देखो इतनी पतली दाल बनती है। लेकिन मैं कमाल सलाम पेश करता हूं मदरसे से उठने वाले उन लोगों को जो दीन पढ़ के उठे हैं और सल्तनत इस्लामिया तक पहुंचे हैं और दुनिया चाहकर भी उनको नहीं पहुंचा सकी और उन्होंने अपनी जान अफरी के हवाले की है। गर्दन कटा तो दी है पर गर्दन झुकाई नहीं। खुददारी सिखाई जाती है, इन मदारस में खुददारी पैदा होती है। इन मदारस में वाले खुददारी साज लोग हैं, यहां से खुददारी उगती है। इसलिए अपनी औलाद को आलिम बनाओ, अपनी औलाद को हाफिज बनाओ। और खुदा के बंदे ये दुनिया में भी लोगों से आगे ठहरता है क्योंकि इमाम है और इमाम आगे है। न इमाम के आगे कोई होता है न इमाम के बराबर कोई होता है। इसी वजह से मैं एक मजाक में जुमला कहा करता हूं, लेकिन है वो भी हकीकत, समझाता मजाक में हूं कि लोगों मौलवी दे पिछू टुरण सीखो, अग्गू न वधो। वो कहते हैं आगे मौलवी से न बढ़े का क्या मतलब। मैंने कहा मौलवी के पीछे चलो। आप लोग मौलाना के पीछे अल्लाह अकबर सारी सफ जिंदा बंदों की है, और जो इमाम के आगे बढ़ जाता है चरपाई पर होता है वो कौन होता है? वो मोया पिया शुदा, वो तो फौत शुदा है। तो देख ले मौलवी के पीछे चलने पे जिंदगी है, आगे बढ़ने में मौत है। इसलिए उलमा के पीछे चले, उलमा की इत्तिबा करें, उलमा के साथ चले, उलमा के मुआमलात में चले। याद रखें उलमाए कराम ने इस धरती पे दीन की वो खिदमत की है। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बर्रे सगीर में अपने पंजे गाड़ रहा था, उसे बताया गया और मौलवियों के पास अल्लाह का कुरान है, उसने कहा इस कुरान को पढ़ते हैं, अंग्रेज की मुखालफत करते हैं। कहा जी हाँ, इस कुरान को खत्म कर दिया जाए, इस कुरान को दुनिया में नापाक कर दिया जाए तो फिर मौलवी इस्लाम वाले अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। उसने नुस्खा खाए कुरान पूरे मुल्क से इकट्ठे किए, इंडिया की राजकुमारी की चोटी से लेकर दिल्ली के दरवाजों तक और दिल्ली से लेकर चतराल की बहुत चोटियों तक इन एरियाज में अंग्रेज ने कुरान जमा किए, जलवा दिए और उनको आग लगवा दी, दरिया बुर्ज कर दिए नौजुबिल्लाह। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर किसी ने उसे कहा बस आपने तो काम कर लिया। अंग्रेज ने कहा जाओ विजिट करो, देखो कहीं कुरान मौजूद है। अंग्रेज के गुमाश्ते, अंग्रेज के परवुर्दे, अंग्रेज के हरकाजे, अंग्रेज के नौकर मुख्तलिफ मदारिस में आए। एक मदरसे में कारी कुरान बैठ के तलबाए कुरान को कुरान पढ़ा रहा था। अल-हम्द की अलिफ से
वापस रिपोर्ट किया और तुम वर्कों को जला रहे, वर्कों को दरिया बुर्ज कर रहे, इनके दिल में अलहमद की अलिफ से नास की सीन तक पूरा अल्लाह का कुरान मौजूद है। और खुदा के बंदे, उलमा ने तो यूं हिफाजत की, उन्होंने तो यूं कुरान की हिफाजत की। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि 14,000 उलमा को अंग्रेज ने फांसी के फंदे पर लटकाया। 14,000। आज जिसको सिफरें नहीं आती ना कि 14,000 में कितनी सिफरें आती हैं, 3 आती हैं या 4 आती हैं या 5 आती हैं, वो भी उलमा पे बोल रहा होता है। 14,000 उलमा को फांसियां लगवाई, कत्ल करवाया, तख्तेदार पर लटकाया। लेकिन सुनो, सर मेरा लटका के जालिम ने कहा फल लगा है आज नखलेदार पे, उसके बावजूद भी अल्लाह के कुरान से और नबी के फरमान से उलमा की वफादारी दुनिया में मिसाल है। मेरे साथियों, इन लोगों ने काम किया और मैं आज तक उलमा को देखता हूं, मुक्तदियों में जो उलमा पर बक बक करते हैं उनके बच्चों को भी कुरान मौलवी पढ़ा रहा होता है। जिनको मौलवियों के ऊपर जबानें बोलती नहीं थकती, जो उलमा के खिलाफ बक बक कर रहे होते हैं, उनको भी आलिम दीन कुरान पढ़ा। मैंने परसों एक जगह की कारगुजारी सुनी कि उनके सर के ऊपर यहूदी एजेंट की जमातों वाली टोपी है और आलिम दीन फिर भी उनको बैठ के अल्लाह का कुरान उन बच्चों को पढ़ा रहा है। भाइयों, उलमा ने वो किरदार अदा किया है, इस कलाम के लिए अपने औकात लगाए हैं, अम्बाल लगाए हैं, अजसाम लगाए हैं, अपनी औलादें लगाई हैं, अपनी सलाहियतें लगाई हैं, अपनी ताकत कुव्वत हिम्मत सर्फ की है और कुरान आप तक पहुंचाया है। अब हमें चाहिए, हम जहां कुरान के मुकाबले में बाकी उलूम पढ़ाने के लिए अपनी औलादों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, वहां अल्लाह का कुरान भी पढ़ाएं, नबी का फरमान भी पढ़ाएं। और सुने, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, आप कॉलेज पढ़ाएं मैं मना नहीं करता, आप स्कूल पढ़ाएं मैं मना नहीं करता, आप यूनिवर्सिटीज लेवल तक जाइए मैं मना नहीं करता, लेकिन कम से कम इसे इतना तो पता हो कि नाबालिग बच्ची का जनाजा क्या है, नाबालिग बच्चे का जनाजा क्या है। मैंने बड़े बड़े जनाजे में बंदे देखे हैं जिनकी जबानें चलती हैं और वाह वाह, इनसे बड़ा कोई तबसरा मैन कोई नहीं होता, लेकिन उनसे पूछे ना कि नाबालिग बच्चे की जनाजा क्या है, तो नाबालिग बच्ची और बच्चे के जनाजे का फर्क नहीं आता कि अल्लाहुम्मा जल हालाना है या अल्लाहुम्मा जल होलाना है, शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ है या शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ है, इतना भी नहीं पता। छोटे बच्चों के जनाजा हम नहीं पढ़ सकते, बड़ों का जनाजा खाक पड़ेगा, क्या पता होगा क्या जनाजा। मैं कल देख रहा था, यकीन माने, मैंने एक सियासी की बेटी की गुफ्तगू सुनी, उसके बाप को सजा हुई तो वो इन्ना लिल्लाह में नहीं पढ़ सकी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने पढ़ने की कोशिश की तो कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। के उतर 3 दफा मुल्क द वज़ीर खारजा लिया अल चिट्टो मिनल डगर ए तेरा इल्म है, ये आपको मालूमात है। इस तरतीब पर कोई कुरान पढ़ता है तो कुरान उसको टकेगा नहीं आता, कोई शरीयत के बारे में आए मालूमात तक नहीं है तो उलमा ने पूरी तरतीब दी। उलमाए कराम ने एक एक चीज पर अपनी जान तन मन धन लगाया है और लगाकर इस बात पर पहुंचाया है कि हम अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान, शरीयत इस्लामिया, हुजूर पाक की शरीयत, हुजूर का दीन, हुजूर का मजहब और हुजूर पाक इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं। पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे? जितने बैठे हैं, मैं आप हजरात से कहता हूं, आपके साथ में मैंने गुफ्तगू अल्लाह के कुरान के लिए, नबी के फरमान के लिए की है, तो क्या अपनी औलादों को स्कूल कॉलेज के साथ साथ दीनदार बनाओगे या नहीं बनाओगे? मदारस में भेजोगे या नहीं भेजोगे? मसाजिद में भेजोगे या नहीं भेजोगे? कुरान के लिए, नबी के फरमान के लिए, दीन इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए अपनी औलादों को वाक़िफ करोगे या नहीं करोगे? नारे तकबीर, मरते मोमिन मरते गाजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नोश बेटा जगह दो हजरत।
توجہ رکھیں توجہ. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا علماء نے اتنی قربانیاں دے کر اس کے باوجود بھی آپ کی اولاد کو نبی کا فرمان اللہ کا قرآن پڑھایا ہے. میں کبھی 2 عنوانوں پہ بات کروں گا. میرا ایک عنوان تقریباً مکمل ہو چکا. آؤ میں دوسرے عنوان پر سیاست اسلامیہ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. ہمتن گوش متوجہ ہو جائیے. اپنی کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک میرے ان جملوں کو راستہ دیجئے. آج ماشاءاللہ آپ کے حلقہ جتوئی سے حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ جمعیت علماء اسلام کے انتخابی نشان کتاب پر صوبائی سیٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان کو کامیابیوں کا تاج عطا فرمائے, اللہ کامرانیوں کا تاج عطا فرمائے. لیکن میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں اور مولوی مسجد میں بیٹھے, مولوی مدرسے میں بیٹھے, مولوی کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ اسمبلی کی بات کرتا ہے, وہ سیاست کی بات کرتا ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں. اے لوگوں, مولوی کے اپنے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آیا. اس نے نبی کا فرمان پڑھا ہے, اللہ کا قرآن پڑھا ہے. ہم مولوی کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی شکل اچھی, اس کا لباس اچھا. ہم مولوی کے پیچھے نماز اس لیے پڑھتے ہیں یہ نبی کا وارث ہے, اس نے نبوت کی میراث کو سنبھالا ہے. آؤ, پیغمبر کی میراث کیا ہے, نبوت کی میراث کیا ہے؟ اے نبی کی میراث جہاں پر مصلی امامت ہے, نبی کی میراث جہاں پر منبر خطابت ہے, اے نبی کی میراث جہاں پر درس و تدریس ہے, تعلیم و تجوید ہے, تزکیہ و خانقاہ ہے, اور اسی طرح مولوی کے معاملات میں تبلیغ ہے. وہی مولوی کے وراثت انبیاء میں سیاست اسلامیہ بھی مولوی کی میراث ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کا قرآن کھولو, سورۃ صاد کھولو, آیت نمبر 26 کھولو. رب کریم نے وقت کے نبی حضرت داؤد کو خطاب کر کے فرمایا, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. رب کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت دے دی تھی, شریعت دے دی تھی, پیغمبری دے دی تھی, رسالت دے دی تھی. پھر رب نے خلافت کی بات کس بنیاد پہ کی ہے؟ ہم فرماتے ہیں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے. یہ سیاست اسلامیہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی نے جہاں نماز پڑھانی ہے, نبی نے جہاں روزہ رکھوانا ہے, نبی نے جہاں پر دین بتانا ہے, وہاں پر سیاست اسلامیہ کا کام بھی وقت کے نبی کا. آؤ سورت یوسف میں رب کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات فرمائی, اجعلنی علی خزائن الارض, کہ یوسف علیہ السلام وزارت خزانہ کے امیدوار تھے. کیوں, کس بنیاد پر؟ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن ایسا ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں پھلوں کے بجائے. اوے ان کے پاس تو خوبصورتی ہے, ان کے پاس تو نبوت ہے, ان کے پاس تو شریعت ہے. یہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہے. اور یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اور باپ داداؤں سے اب کے ولی نہیں نبی گزرے. وزارت خزانہ کس بنیاد پہ مانگی ہے؟ اس کے امیدوار کیوں بنے ہیں؟ شاید آج کے دور کا کوئی یوتھیا ہوتا تو انہیں کہتا اس وقت حضرت اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے, آپ محراب و مصلی سنبھالے, آپ سیاست کی بات فرما رہے ہیں. سنیں کیوں بات کی ہے؟ پتہ چلا نبی بھی ہے, دین کا امام بھی ہے, شریعت کا وہ رہنما بھی ہے, اور سیاست اسلامیہ کا سلطان. آؤ آگے چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے وَسُلَيْمَانَ غُدُوُّهَا وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا. سلیمان علیہ السلام سیاسی اسفار فرماتے, صبح سے شام, شام سے صبح وہ سفر کرتے جو مہینوں میں لوگ کرتے, تخت شاہی پہ اڑتے. کیوں؟ وجہ لوگوں کا انتظام, انصرام, حکومت کا سنبھالتے. یہ 3 آیات قرآن کی میں نے سمجھانے کے لیے سیاسی آیات سے جھلک پیش کی ہے. تو قرآن سیاست انبیاء کی بات کرتا ہے, وقت کا نبی سیاست کرتا, اور کوئی نہیں کر سکتا تا وقت کے حضور کا دور آیا.
کھولو صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضور پاک نے فرمایا توجہ جتوئی کے دوستو، میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، جنگ اخبار کے صفحے نہیں پڑھ رہا، نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں، اور جس کی زبان کی صداقت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتے اللہ دوسرے کو نبوت کا تاج بھی دیتے، سیاست کا تاج بھی دیتے. فرمایا انہ لا نبی بعدی. توجہ، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، انبیاء کا آخری سیاستدان ہوں. صحابہ نے یوں سوالیہ نظروں سے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت ختم تو سیاست بھی ختم. حضور نے صحابہ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے سوال کو سمجھ لیا. فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد علماء میرے سیاست میں وارث بن کے آتے رہیں گے. اور ہم نے مولوی کے پیچھے نماز پڑھی ہے حضور کا وارث سمجھ کر، ہم سیاست کے لیے مولوی کو ووٹ دیں گے حضور کا وارث. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی کو کیا پڑھیے. ایک شخص نے حضرت عباس صاحب مجھے اس نے کہا کہ مولوی گندلے میدان میں کیوں جاتے ہیں، فضول میدان ہے سیاست کا. میں نے کہا بھائی فضول اس لیے بنا ہے کہ تجھ جیسے سادے توریوں نے 2 نمبروں کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں فضول کام کیے ہیں. تو منتخب کرتا علماء کو، جیسے یہ مدرسے میں قال اللہ قال رسول اللہ سناتے ہیں، یہ وہاں بھی کوئی سناتے ہیں. تم نے منتخب انہیں کیا ہے جنہیں نہ دین پتا، نہ شریعت پتا، نہ ایمان پتا، نہ اسلام پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اور حال یہ ہے آپ منتخب کرو علماء کو، علماء کرام ہی سیاست کے بارے سے. مجھ سے اس دن ایک صحافی نے پوچھا مولانا جو دلائل آپ قرآن حدیث سے دے رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست کا وارث تو صرف عالم ہے، دوسرا نہیں ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ حقیقت ہے کہ سیاست کا وارث عالم ہے کیونکہ نبوت کی میراث ہے، لیکن جو غیر عالم چلے تو علماء کی زیر نگرانی چلے، علماء سے پوچھ کے چلے. ہاں امام وہ ہوتا ہے جس میں شریعت کی ساری چیزیں پوری ہوں، مقتدی کوئی بھی چل جاتا ہے، مقتدی کوئی بھی ہو جاتا ہے، لیکن پہلا کام عالم کا. مجھے بڑی خوشی ہے یہاں کئی علماء ہیں، مطلب یہ دیکھو 30 بندے قرآن کے حافظ بن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے علماء حفاظ بیٹھے ہیں، لیکن حضرت عباس صاحب کو رب جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے اس مظلوم میدان میں قدم رکھا ہے جو ہے دین کا میدان. لوگ اسے دنیا داری سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اجی مولوی کو کیری پئیو اتھا آیا بیٹھے. سنو میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، کچھ لوگ علماء کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے سیاست اسلامیہ میں نبی کے وارث ہے، لیکن صحیح مولوی جیتیں دے کوئی نہیں. کہتے ہیں مولوی نے جیتنا نہیں ہے، ہم کیوں اس کو ووٹ دیں. اور خدا کے بندے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے مولوی کو جتوایا نہیں جتوایا، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے ساتھ کس کا دیا تھا. اور اللہ انہیں جتایا. جیت ہار مقدر کا کھیل ہے، لیکن ہم اپنے وزن کو دیکھیں، 1 کلو ہو یا 1 من ہو اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے. یہ نہ کہیں اچھا کچھ لوگ کہتے مولوی جیتنا نہیں ہوتا ہے، کوئی جبرائیل علیہ السلام آ کے دس دیا تجھے جبرائیل نے بتایا وہی تو ختم ہے. ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے سیاست علماء کو ملی ہے. تجھے کس نے کہا جی مولوی نہیں جیتنا؟ یا تو تو جاسوس ہے دھاندلی کریں دیں ہیں، تیرا کوئی دھاندلی والا کوئی چکر رولا شولا کوئی سمبند ہے نہیں تو خام خاتے میں ٹھوکی کھڑوتے تری مار خان. اور اللہ کے بندے ہم یہ دیکھیں گے ہمارا وزن کس کے ساتھ ہے. تو یہ تھوڑی ہے ایک مسجد میں اگر 5 مقتدی ہوں تم کو ہم مسجد میں نہیں جاتے اصحابڑی دکان تے نماز پڑھ سو جا. اور خدا کے بندے مسجد میں 5 ہیں یا 6 ہیں یا 5000 ہیں، اللہ یہ پوچھے گا تو مسجد گیا میں یا کون نہیں گیا. رب یہ پوچھے گا تو گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اور اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا تو نے جتایا تھا یا نہیں جتایا تھا. رب پوچھے گا تو اور تیری فیملی کس کے ساتھ تھے، تو اپنا بتا، تیرے بیوی بچے کس کے ساتھ تھے. تو میرے دوستو اس بات سے قطع نظر کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے، ہم علماء کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے. اور ساتھیوں میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں،
जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हर दौर में, वो कहते हैं ना, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत को फुसू हमने एक फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और रस्म सियासत का मतलब है जैसे दुनिया चल रही है हम वैसे नहीं चलेंगे, हम वैसे चलेंगे जैसे अल्लाह बता रहा है, रसूलुल्लाह बता रहा है। तो उलमा ने कल जिन लोगों ने हमारे डेरा इस्माइल खान और टांक से मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को वोट दिया था, आज वो भी कब्रों में है, हजरत मुफ्ती साहब भी, और उनके वोटर भी तकरीबन दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या उन लोगों के इस वोट की वजह से हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानियत की मंजी ठोकी या नहीं ठोकी? बोलो बोलो, आखिर तक बताइए, ठोकी या नहीं ठोकी? तो जब ठोकी तो जिन लोगों ने वोट दिया था इनको सवाब नहीं मिलेगा, इनकी कब्रें ठंडी नहीं होगी? और कल कादियानियों की मंजी ठोकी थी जमीयत उलमा ने, आज पावर में आए हैं तो नामूस से सहाबा व अहले बैत बिल पेश करके कादियानियों की छोटे बहन भाइयों की मंजी ठोक दी। जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद। और साथियों, मैं आपसे एक और बात करता हूं, तवज्जो, ये बात जहन में रखना कि वोट एक अमानत है और अमानत को अमानतदार के हक तक पहुंचाना आपकी और मेरी दीनी जिम्मेदारी है। एक बात मैं मजीद कर रहा हूं, आजकल हम मर्दों में तो बड़ी कोशिश करते हैं, अजी मर्द हम सारे और बंदों को बता दिया, औरतों पे हम मौलवी भी तवज्जो नहीं देते। और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सर्वे के मुताबिक खवातीन वोटर की तादाद मर्दों से ज्यादा। तो आपको सिर्फ अपने लिए कोशिश नहीं करनी, अपनी अम्मा जान, अपनी बहना जी, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने रिश्तेदारों को भी तरगीब भी देनी है। ताईद के लिए घरों से उस दिन बापर्दा निकाल के पर्ची किताब पर मोहर भी लगवाए। जितने बंदे बैठे हैं, मैं आप सबको कहता हूं, अगर हमारी वालदा शहर से बाहर है और खुदा के बंदे किराया लगा लो, क्या होता है, तेरे 10 रुपए आज लगेंगे, कल कयामत में हो सकते हैं उलमा की ताईद में तेरा जन्नत जाने का सबब बन। आजकल लोग कहते हैं मौलवी नाल खड़ोना जन्नत में ना, मैं कहता हूं सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं, नबी के साथ ठहरना मुझे बताओ जन्नती होने की दलील है या नहीं? और जब नबी ना हो, नबी का वारिस हो, उसके साथ ठहरना क्या है? ना, नबी के साथ ठहरना जन्नत की दलील है, और नबी का वारिस हम तो बताने के लिए कहते हैं कि सुनो, वक्त के नबी पे माल खर्च करना सबसे अफजल माल है जो नबी पे खर्च हो, और जब नबी ना हो, नबी के वारिस पे माल खर्च करना सबसे अफजल माल है। और हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आज लोग बेटे को देखते हैं, बेटा बाप जितना सखी ना भी हो ना, तो लोग फिर भी कहते हैं तेरा कम करे सो, क्यों? तू नहीं, तेरे सही नमू, तू नहीं, तेरे सही नमू है, तेरे प्यू नाल सारी यारी आई, तेरा दादा ही साडा यार आई, मैं उनकी यारी को रिठा है, ओए कंड पिछू तक सुनाणम, असा तेरे नाल है, क्यों? तेरे प्यू नाल ही सारा ताल्लुक है, और सबसे बड़ा ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ है, हमारा नहीं, हमारे नबी का वास्ता देखो, हमारे नबी से रिश्ता देखो। और जमीयत उलमा इस्लाम अंबिया के वारिसीन की जमात है। और सुने, हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहुम के साथ कराची से लेकर खैबर तक, चतराल की चोटियों से लेकर कराची के साहिलों तक तमाम शयूखुल हदीस हजरत मौलाना फजल रहमान के साथ है। पता है शेखुल हदीस कौन होता है? जब बंदा पढ़ता है आलिम बनने के लिए, जब आखिरी साल में आता है, उसको जो आखिरी किताब हदीस की पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाने वाले को शेखुल हदीस कहते हैं। यक के शेखुल हदीस मौलाना फजल रहमान के पीछे हाथ बांध के खड़े, यक के तमाम मुफ्तियान कराम, जिनको लोग मुफ्ती कहते हैं तो उनका फतवा मनींद है, मुफ्त वाले मुफ्ती नहीं, फतवे वाले मुफ्ती, वो हजरत मौलाना फजल रहमान के पीछे है। जितने पीरान तरीकत हैं, खानकाह के शयूख और मशाइख हैं, वो तमाम इनके पीछे ठहरे हैं। तो इससे बढ़ के हमें नहीं समझना चाहिए असा फतू नी तू गामे दी गाल सुनने हैं, सही फिलाने मौलवी दी मुखालफत की दिए, और उलमा को नहीं देखते, तुम उलमा के मामलात नहीं देखते। और सुने मैं एक जुमला कहता हूँ, उलमा के कहने पे ज़कात देते हो, उलमा के कहने पे रोजा रखते हो, उलमा के कहने पे हज की तरतीबें समझते हो, उलमा के कहने पे उम्रे की तरतीबें समझते हो, तो फिर दुनिया में भी उलमा के साथ रहो, आखिरत में भी उलमा। सूरत यासीन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते?
उसकी एक आयत का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। ए फजर ले घर वांते ते वन तर्जमे मिलाए चा। सूरत नंबर 36 सूरत यासीन चौथे रकू में रब फरमाते हैं अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाए लोगों क़यामत का दिन होगा, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। जितना कूड़ मारना हो मैंने मुंह कुल्ली में मार सकते। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिम, तो फिर हिसाब कैसे होगा? रब ने फरमाया जो अल्लाह ज़बान को बोलने की ताकत दे सकता है वो उंगलियों को भी दे सकता है। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह से हाथ बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, पांव गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, के ये लोग क्या करते रहे। आप वोट की पर्ची पर मोहर लगा रहे हो, तुम्हारे हाथों में ये चीज सब तो जाएगी। अल्लाह के लगे हुए कैमरास, रब के लगे हुए सीसीटीवी फुटेज, तुम्हारे कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता उस वक्त वो देख रहा होगा या रब देख रहा होगा या तुम देख रहे होगे। अगर तुमने आले हक का साथ दिया तो ये हाथ कयामत में तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। और मैं बात खुली खुली कहूँ, लोग कहते हैं आप सियासत में मजहब को इस्तेमाल करते हो। मैं कहता हूँ जी हाँ, सियासत है ही मजहब का नाम, सियासत मजहब का हिस्सा है। असा बद मजहब लोग ना भाई जरा मजहब ही कोई नहीं सही नहीं, हम मजहबी चीजों को जब शादी तक प्रोवाइड करते हैं, तिजारत के मसाइल इस्लाम बताता है, तमद्दुन और सकाफत और तहजीब बताता है, सुबह शाम उठने बैठने का तरीका, हत्ता के वाशरूम आने जाने का तरीका कुरान बताता है, शरीयत बताती है, मजहब बताता है, इस्लाम बताता है। तो फिर क्या जरूरत नहीं है कि सियासत के अहकाम भी शरीयत बताए। तो इसलिए उलमा को मुंतखब करें। जितने हजरात बैठे हैं, मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूंगा, खुद भी चले, अपनी फैमिलीज को भी लेकर चले, अपने घर वालों को भी लेकर चले। न देखें किसकी जीत है, न देखें किसकी हार है, न देखें आवाजा किसका है, कुछ भी न देखें। यही देखें कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं दुनिया में भी उलमा के साथ ताब है, आखिरत में भी उलमा के साथ। 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमअरात मैं आपसे एक्सेप्ट करूं और उम्मीद रखूं कि आप हल्के से निकलेंगे, अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे और मौलाना याह्या अब्बासी साहब के पीपी 273 है 273 पीपी किताब के निशान पर मोहर लगाओगे। जितने बैठे हो हाथ खड़ा करके वादा करो, मोहर लगाओगे। मौलाना याह्या अब्बासी साहब को जिताने के लिए खुद भी चलोगे, फैमिलीज को भी लेकर चलोगे, अपने घर वालों को भी तैयार करोगे, साथियों को भी कहोगे, ये बात हर मंदिर तक पहुंचाओगे। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। आज आपने वादा कर लिया, हमारे जमात के हज़रात कहते हैं इरादे पर भी नेकी है और इसी नेकी को पूरा भी करना है, अधूरा भी नहीं छोड़ना। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।